telling that to look at the children and learn from you. And he always says that you are the hope of our society. You are the hope of, I don't extend too much words here. I wish you all a happy Children's Day. And for the remembrance of today, we just give you some sweets. When we celebrate birthday, what we prefer? What do we cut? Cake we will cut today. So we will distribute some sweets here. And after we will disperse the assembly here. Then the students those who are prepared for the exhibitions, items you have to stand behind of that. I think your parents also will be coming today. Is it? Yes. So we will inaugurate the exhibition 2K25 and also the fruit day for the little kids in other side. So both inauguration will take place now, and I invite all the children and all the parents to appreciate the work what you have done. And it is your talents that is visibly presented here. So congratulations everyone, all the teachers and the चाचा नेहरू
നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പൊൻസുദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പൊൻസുദിനം. ഭാരതനാടിനഭിമാനം ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ഭാരതനാടിനഭിമാനം ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ചുണ്ടിൽ നിറയെ പുഞ്ചിരിയും വെള്ളയുടുപ്പും തൊപ്പിയുമായി തിരിമാറത്തൊരു റോസാപ്പൂ ചാർത്തി വരുന്നു ചാച്ചാജി. ചുണ്ടിൽ നിറയെ പുഞ്ചിരിയും വെള്ളയുടുപ്പും തൊപ്പിയുമായി തിരിമാറത്തൊരു റോസാപ്പൂ ചാർത്തി വരുന്നു ചാച്ചാജി. നാടിനു നന്മ വരുത്താനും സ്വാതന്ത്ര്യക്കൊടി നാട്ടാനും ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പോരാടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. നാടിനു നന്മ വരുത്താനും സ്വാതന്ത്ര്യക്കൊടി നാട്ടാനും ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പോരാടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പൊൻസുദിനം. കൊണ്ടാടുന്നൊരു പൊൻസുദിനം. ശിശുദിനമെന്നും ഓർക്കേണം, കുട്ടികളാം നാം ഓർക്കേണം. ശിശുദിനമെന്നത് കേട്ടാലുടനെ ചാച്ചാജിയെ ഓർക്കേണം. ശിശുദിനമെന്നും ഓർക്കേണം, കുട്ടികളാം നാം ഓർക്കേണം. ശിശുദിനമെന്നത് കേട്ടാലുടനെ ചാച്ചാജിയെ ഓർക്കേണം. സ്നേഹം ചൊരിയും വാക്കുകളും ചുണ്ടിൽ വിരിയും പുഞ്ചിരിയും ഓർത്തിടാമീ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. ശിശുദിനമെന്നും ഓർക്കേണം, കുട്ടികളാം നാം ഓർക്കേണം. ശിശുദിനമെന്നത് കേട്ടാലുടനെ ചാച്ചാജിയെ ഓർക്കേണം.
drop it. Jam on it. Nandu sana papa, aha, aku tidak sapa. Gondela namge doda papa, bandi nimage todasti next sweet jeevanam. Nandu ole mantu, aha, namu ole friendu. Peshalla chika vaisu, bandi swatada elders nimage tuition for giving. Happy Children's Day, namage Happy Children's Day, namage Happy Children's Day, namage Happy Children's Day. Happy Children's Day, namage Happy Children's Day, namage Happy Children's Day, namage Happy Children's Day. ಹೇ ಮಕ್ಕಳ, ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ. Happy Children's Day, nimage Happy Children's Day, nimage Happy Children's Day, nimage Happy Children's Day. Happy Children's Day, nimage Happy Children's Day, nimage Happy Children's Day, nimage Happy Children's Day. बादल चाचा नेहरू जी की अंजलि कुसुमांजलि मन बालल चाचा नेहरू जी की अंजलि कुसुमांजलि कुसुमांजलि लल्ला 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 గొప్పవాడిగా పుట్టావు ఉన్నది అంతా ఇచ్చావు ఉద్యమాలనే చేశావు తెల్ల దొరలని ఎదిరించావు గొప్పవాడిగా పుట్టావు ఉన్నది అంతా ఇచ్చావు ఉద్యమాలనే చేశావు తెల్ల దొరలని ఎదిరించావు గాంధీజీతో చేతులు కలిపి ఘన స్వాతంత్రం తెచ్చావు గాంధీజీతో చేతులు కలిపి ఘన స్వాతంత్రం తెచ్చావు బాలల చాచా నెహ్రూజీకి అంజలి కుసుమాంజలి మన బాలల చాచా నెహ్రూజీకి అంజలి కుసుమాంజలి కుసుమాంజలి സെൻറ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പള്ളിക്കരയിൽ 2025-26 വർഷത്തിലെ പഠന സാധ്യതകളെ ഏറ്റവും വികസനമായ രീതിയിൽ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ, അതായത് സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ്, സയൻസ് ക്ലബ്ബ്, മാത്സ് ക്ലബ്ബ്, ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലബ്ബ് എന്നിവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും രക്ഷിതാക്കളും ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രദർശനമേളയാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഹാർദവമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായും ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചെറിയ KG ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് ഡേയും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. നവംബർ 14 ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ
കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അത് ശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗണിതത്തിലും സാമൂഹ്യത്തിലും ഭാഷയിലും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രമേള ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ പാരൻസിനും കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് സെന്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ഞങ്ങൾ എക്സിബിഷനിലായി ആഘോഷിച്ചു. എക്സിബിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും സാധാരണ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നമ്മളെ കാണാൻ മൺമറിഞ്ഞു പോയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എക്സിബിഷനിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അവരാദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള കോയിനുകളും സ്റ്റാമ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളാവട്ടെ, ഉരുള്, ഒലക്ക, പിന്നെന്താ പറയാ, വട്ടി, ഫോണുകള്. ഇനിയിപ്പോ മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമേ അറിയൂ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഫോണുകളൊന്ന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് കൂടി നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാല് എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികള് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പല എഴുത്തുകാരുടെ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാവട്ടെ, അവരെ കുറിച്ചാവട്ടെ, പിന്നെയോ അവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരോ പാഠങ്ങളിൽ ഓരോരോ എഴുത്തുകാര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കവിതകളുടെ ഒരു സ്റ്റിൽ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് കുട്ടികളിവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. സയൻസ് ലോകമാണ് ഇന്നത്തെ നമുക്കറിയാം. പല AI സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഇന്ന് പല തരത്തിലും നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുമാരൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു സയന്റിസ്റ്റുമാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇന്ന് ഈ ശിശുദിനം നമ്മളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചു. അത് ഒരു എക്സിബിഷൻ, ഒരു പ്രദർശനം, പൊതുവായി തുറന്ന ഒരു പ്രദർശനമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാരന്റ്സ് ആവട്ടെ, ടീച്ചേഴ്സ് ആവട്ടെ, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. പള്ളിക്കര സെന്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന്റെ എക്സിബിഷനോടനുബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനാണ്. ഏകദേശം ഒരു 25-30 വർഷം മുമ്പ് വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രദർശനം നടത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ മൺമറഞ്ഞു പോയതും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഒരുപാട് മുഖങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതായത് ഈ കേരള പിറവിക്ക് ശേഷം ജീവിച്ചിരുന്നവരും മരിച്ചവരുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പല മുഖങ്ങളും അപരിചിതങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വിദ്വാൻ പിക്കോൾ നായർ, അതുപോലെ ജോൺ എബ്രഹാം, യേശുദാസൻ, ഹൈദരാലി, ഒരുപാട് പേർ. ഞാൻ 101ഓളം ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒട്ടുമിക്ക ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊടി തട്ടിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കണ്ട് ഇതിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ, അതായത് ചിത്രങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നത് തികച്ചും പഠന വിധേയമാക്കുന്നതും അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും. വ്യത്യസ്തമായ മീഡിയങ്ങളിലാണ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാ പെൻസിൽ മുതൽ ഓയിൽ പെയിന്റിങ് വരെയുള്ള മീഡിയങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ప్రజల కోసము పథకాలెన్నో ప్రవేశపెట్టావు. తొలి ప్రధానిగా భరత మాతకు సేవలు చేశావు. ప్రజల కోసము పథకాలెన్నో ప్రవేశపెట్టావు. ప్రగతి పథంలో మన దేశాన్ని ముందుండి నడిపించావు. ప్రగతి పథంలో మన దేశాన్ని ముందుండి నడిపించావు. బాలల చాచా నెహ్రూజీకి అంజలి, కుసుమాంజలి.
మన బాలల చాచా నెహ్రూజీకి అంజలి కుసుమాంజలి కుసుమాంజలి ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരശീലവും നല്ല ആരോഗ്യശീലവും വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്രൂട്ട് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ മികച്ച സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം വിഭവങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി തന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫെസ്റ്റ് ഒരുക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഓരോ രക്ഷിതാവിനോടും സെന്റ് മേരീസിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ കടപ്പാട് ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡേയും കൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കള് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിന് ഇന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എപ്പോഴും ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അത് ഒത്തിരി നല്ലതാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡേ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് തന്നെ. അത് പേരൻസ് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടേതായ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികളെല്ലാവരും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും അതിൽ സന്തോഷമാണ്. ഇന്ന് കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ് അവരുടെ നല്ല ദിനത്തിന്. താങ്ക് യു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ സെന്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ കിൻഡർഗാർട്ടൻ ബ്ലോക്കിലാണ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പാരന്റ്സ് ആണ്. സോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നപ്പോഴും ഇത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സും പാരന്റ്സും എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതാവും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടാ. അതേപോലെ നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സിന്റെ പിറകെയാണല്ലോ അല്ലെ. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഇത്തിരി മടിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോ പാരന്റ്സിനും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആസ് എ പാരന്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കുട്ടികളും പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അടിപൊളി ഫീലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. താങ്ക് യു. വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്കൂള് സന്ദർശിക്കാൻ ഇടവന്നത്. അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കരുതുകയാണ്. വലിയ എക്സിബിഷൻ പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളത് ഈ സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയത് കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കുവാനും ധാരാളം പേര് വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിൻ്റെ മഹിമയെ വിളിച്ചോതുന്നതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക നേതൃത്വം വഹിച്ച ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ടുള്ള റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ബ്രിജിത്തിനും മറ്റെല്ലാ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയുന്നു. നമ്മൾ വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് മാറാനുള്ളവരാണ്. ദൈവം നൽകിയ കഴിവുകളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ച എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.